ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर्भवति विनश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणीय कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मनदीना कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण
चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 39. 39. ಸರ್ಗೇ ತಪೋಹಂ ರಶ್ಯಯೋ ನವಹಿ ಪ್ರಜೇಶಾಃ स्थानीयत धर्म मखनन्मन्व अमरावनिशाः अन्ते त्वधर्महर मन्यो वशासुराध्या माया विभूतय इमाः पुरु शक्ति भाजः. Shabdarth. Sarge, in the beginning of the creation. Tapaha, penance. Aham, myself. Rishaya, sages. Nava, 9. E prajeshaha, those who would generate. Sthani, in the middle, while maintaining the creation. Atha, certainly, dharma, religion. Makha, Lord Vishnu. Manu, the father of mankind. Amara, the demigods deputed to control the affairs of maintenance. Avinashaha, and the kings of different planets. Ante, at the end. Two, but adharma, irreligion. Hara, Lord Shiva. Manyu Vasha, subjected to anger. Asura Adyaha, atheist, the enemies of the devotees. Maya, energy. Vibhutayaha, powerful representatives. Imaha, all of them. Puru Shakti, Bhajaha, of the Supreme Powerful Lord.
ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. At the beginning of creation, there are penance, myself, Brahma and Prajapatis, the great sages who generate. They, during the maintenance of creation, during the maintenance of the creation, there are Lord Vishnu, the demigods with controlling powers and the kings of different planets. But at the end, there is a religion, and then Lord Shiva and the atheists full of anger, etc. All of them are different representative manifestations of the energy of the Supreme Power, the Lord. Hare Krishna. ಇವತ್ತ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಸಂತರಂತಾರ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲಿಯುಗದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಕಲಿಯುಗದ ಟ್ರೈಲರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಮುಂದಿನ ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವತರಿಸಿ ಇದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು 500 ವರ್ಷ, 525-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮುಂದಿನ ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪಾರಾದ್ರೆ ಸಾಕ, ಬಾಕಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರೇ ದೇಖೋ ತಾರೇ ಕಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ, ಹಮಾರ ಆಜ್ಞಾ ಗುರು ಹೋಯ್ ತಾರಾ ದೇಶ. ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ. ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರೋ ಪರೋಪಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಾರಿಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆದ್ರೆ ಸಾಕ? ಇಲ್ಲ, ಕರೋ ಪರೋಪಕಾರ, ಮಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಏನೇನೋ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಫಸ್ಟ್. ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೋತೋರಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸದಾಚಾರ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ. ಬರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೀಪ್ ಥರದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಚೀಪಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ. ಕೆಲವರು ಬರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ನಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ತಿಲಕ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಚೊಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಾಡಬಿಟ್ರೆ ಆತ ಅನ್ನೋದು. ನಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖರೇನ ಆಗಬೇಕು.
ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸದಾಚಾರಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ದಿಕ್ಕು ತಾರೇ ಕಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಾರತ ಭೂಮಿತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಆಮೇಲೆ ಕರು ಪರೋಪಕಾರ. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಂದಿನೇನು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ. ನೀರಾಗ ಮುಣಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುಣಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮುಣಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಪಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬರೀಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ನೀರಾಗಿ ಮುಣಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ನಿದ್ದ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ TV ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಮುಣಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೀರಾಗ. ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಣಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ಸೀರೆ ತೆಗೆದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 3 ಸೀರೆನ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಒಗೆದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾರ. ಉಳಿದ್ರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಾಪರ್ಸ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೀರೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಚೂಟಿದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠ ಐತ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೀರೆನೇ ಇತ್ತು. ಸೀರೆ ತೆಗೆದು 3 ಜನ ಕಟ್ಟಿ 3 ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿ ನದಿ ಒಳಗದು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಯಾರ. ಇದು ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತೀಗ? ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಂದಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ, ಕರೋ ಪರೋಪಕಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಹಾರಿಬಲ್ ಏಜ್, ಭಯಂಕರ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ. ಈಗೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಜೀವಂತ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೋಡಬಾರದ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋಣ. ಎಸ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತಕ್ಕೆ ಜಪ ಮಾಡಿರಿ, ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಪಾಠ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾರ ಹೇಳೋದು ಕೆಲಸ ಬರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ जोड़ने के लिए कुछ तोड़ना पड़ता है. ಯಾರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಕುಚ್ ಪಾನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ ಕೋನ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನೂ ಬೇಕು, ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಲಿಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಿಗೆ. ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಭಾಳದ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆಗೂ ಇದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಭೂ. ಸ್ವಯಂಭೂ ಯಾಕೆ? ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ. ಭಗವಂತನ ನಾಭಿ ಅದು ಹಿರಣ್ಯ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ, ಸ್ವಯಂಭೂ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದಿಂದ ಶರೀರ ಪಡಿತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದು ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನಾಭಿದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೆನನ್ಸ್, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಜಾಪತೀಸ್. ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಪ್ರಜೇಶ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜೇಶ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋರು, ಪ್ರಜಾಪತಿ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್ ಹೂ ಜನರೇಟ್ them, then during the maintenance of the creation there are Lord Vishnu. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮುಖಾಂತರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಚಭೂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೀವಿ. ಒಂದು ಜಾಡ್ ಹುಳ ಅದ, ಜಾಡ್ ಕಟ್ತದ. ಜಾಡ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ ಕೊಟ್ರದಕ್ಕೆ? ಜಾಡ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹುಳ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾವೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಡ್ ಹುಳಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೈಡರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಜಾಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಂಗ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇಕು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಭಗವಂತನೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ. ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಜಮಾನರು, ಮನೆ ಮಾಲಕರು, ಅವರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಾವೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು, ತಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 2 ಜನ್ರೇಷನ್ 3 ಜನ್ರೇಷನ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಿಮಾಲಿಷರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ, ತಾನೇ ವಿಷ್ಣು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಶ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. GOD. GOD ಅಂದರೆ ಗಾಡ್. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸಂತರು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವರು, ಏನು ಕತಿ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಗಾಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಗಾಡ್ ಆಗ್ತೇನಪ್ಪ, GOD, ಜನರೇಟರ್, ಆಪರೇಟರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ. ಜನರೇಟರ್ ಯಾರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಯಾರಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಷ್ಣು. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ, ತ್ರಿದೇವ. ಅವರಲ್ಲೂ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಟ್ರಿನಿಟಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದಂತೂ ನಮ್ಮದು 3 ದೇವರು, 3 ಗುಣ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ ಇವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು, ದ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್. And then Lord Shiva and the atheists, full of anger, etc., all of them are different representative manifestations of the energy of the supreme power, the Lord. ಎಲ್ಲಾನು ಭಗವಂತಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಬ್ಬರ ಜೀವ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಯಜ್ಞ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ದಾಗ ತಾನೇ ಇಂದ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಸುಯಜ್ಞ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅದರಂಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಯೋಗ್ಯ ಯಾರಿದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇವರು? ವಿಷ್ಣು ಅಂತೂ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಅವತಾರ. ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಈ ರಿಲಿಜನ್ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಯಿಸ್ಟ್, ಅಸುರರು. ಎಥಿಯಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಸುರರು, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್, ಬರೀ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಾನು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. ದೇವರಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಶಕ್ತಿ ದೇವರಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಮಾನ್, ಎಲ್ಲ ಕೂಡೇನೆ ದೇವರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕರೆ ರೊಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, 1 ಪೈಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಪರಾಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ನ ಚ ಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಅಸುರರ ಹೌದು, ಅದು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ. ಭಗವಂತನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ರಾಧಾ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ, ಪಾರ್ವತಿ. ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್.
ಈ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಮೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬಲ, ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ. ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ ಅವನೇ. ಓಮ್ನಿಸಿಯಂಟ್, ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿವದವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ. ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್, ಓಮ್ನಿಸಿಯಂಟ್, ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವ್ಯಾಪ್ತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದರ ಬೆಳಕು ಹಬ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇಡೀ ಶರೀರ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತದ, ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ. ಆರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಒಳಗ ಹೊರಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ. ವಾಯು ಹೆಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರ. ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, which is manifested in the beginning of the creation by the penance of Brahmaji, the first living being in the creation. And then there are the 9 Prajapatis known as the great sages. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನಃ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ. ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದ್ಯಾಕೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗುವುದೇ ಇದೆ. ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಶರೀರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ. ಈ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕೆ? ಜಾತಸ್ಯ ದುರ್ಗೋ ಮೃತ್ಯು. ಇದ್ರದ್ದು ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಿತದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಗತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಭಾಳ ಇದೊಂಥರ ಏನೋ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಇದರಿಂದ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾರ್ತಾ 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 ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯುವಕ ಆದ ಹಂಗಾದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ. ಹಾರಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಮುಪ್ಪು ಬಂತು. ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಮಶಾನದಾಗ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಪ್ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು ಬರ್ತ್ ಡೆತ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತೇನೋ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅದ್ರ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ
26 ಶುರುವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮದು ಹುಟ್ಟಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗೋಗ್ಯದ, ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ. ಆ ಜಗತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. 2.20 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋ ವಯಂ ಪುರಾಣ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನಿ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದರದ್ದು ಜನ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ನ ಜಾಯತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಇದರದ್ದು ಜನ್ಮ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಗಿತು. ಇದರದ್ದು ಎಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಅದು. ಆತ್ಮದ ಜನ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯ ಇದ್ದೀವಿ, ಶರೀರ ಅಂತವಂತ ಇನ್ನೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯ ಸುತ್ತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ನಿತ್ಯ, ಅವನ ಧಾಮ ಅದು ನಿತ್ಯ. ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಅದು ನಿತ್ಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಅನಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಭಾಳ ಸರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಅನಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯ ಜನ್ಮ, ಅನಿತ್ಯ ಶರೀರ, ಅನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ದಿವ್ಸ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತೇ ಅನಿತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕಪ್ಪ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾರ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನನಗೆ ಆಧಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಇದೆ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ರಜೋಗುಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಲ ಹಿರಣ್ಯಗಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು 2 ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಬಂತು, ತಪ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಆದಿ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಒಳಗೆ ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಕೂತಾನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳೀನಿ. ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ. ಯಾವಾಗ ಆಗೋದ್ರಿಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈರ್. ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ. ಒಳ ಕೂತಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಟ್ನೆಸ್
ಉಪದೃಷ್ಟ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕೊಡ. ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ 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 ಫುಲ್ ಶುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗಾಗಿ. ಆಲ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೇನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಶಾಣದಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಡಿತಿತ್ತು, ಇದಾ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು. ಆಲ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೋಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿನೂ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ. ತಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತ್ಮ ಏನು ಇದ್ದಾರ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಏನದ ಸಂಬಂಧ. ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ. ಒಬ್ಬರು ಗೋಪಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಅದು ಎಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಏನದ ಪಾರೀಗ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಏನದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಲ್ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನವಯೋಗೇಂದ್ರನು ಅಂತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲಿಜನ್. ದಿ world to maintain the world. At last, when the creation is preparing to wind up, there is first the principles of irreligion. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು, ಆಯ್ತು, ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಮೂರು ಆಲ್ಟರ್ ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಡಿಬೇಕು, ರಾಜಭೋಗ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಭಾಳ 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 ಅದ ಇನ್ನು ಸೇವಾ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ. ಕೆಲವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು 4 ದಿವ್ಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 10 ದಿವ್ಸ ಬಂದ್ರೆ, 20 ದಿವ್ಸ ಬಂದು, 1 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ವಿದೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಳ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುರುಪು ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಜಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಮಾಂಚಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇನ, ರೂಪಾದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರೇನಿ ಬರ್ದರ ಅರ್ಥ ಅನ್ಫೇಲಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ, ಅದು ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲಿಜನ್. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇದು ಸನಾತನ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ಶಾಶ್ವತ. ಏನದು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ? ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಏನದು? ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಆಯಿತು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. ಓಕೆ, ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ಏನದ? ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಇದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ.
ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ, ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡು. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಜ, ನನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಾ, ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು. ವಿಷ್ಣು ಶರಣಾಗಿದ್ದರೆ ಸೇವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರೆಂಡ್ರ್ ನಿನಗೆ ಏನಲ್ಲ. ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಶರಣಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಪ್ಪ ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲಿಜನ್, ಡಿವೋಷನಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನೇ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋಣ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಫೇತ್, ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವು ಡ್ಯೂಟಿ ಫೇತ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂಟಿ ಚೇಂಜ್, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಚೇಂಜ್, ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಚೇಂಜ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಫೇತ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮತಾಂತರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಫೇತ್ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇದೇನು ಧರ್ಮದ ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಆತ್ಮದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನದ? ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬೆಂಕಿ ಧರ್ಮ ಏನದ? ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಆ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ತೆಗುಣ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ. ಸಕ್ಕರೆದೇನದ? ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್? ಹಂಗೆ ಇದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲ್ ಧರ್ಮ. ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತೆ ಜೀವರೇ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ? ನಾಯಿಲ್ಲ ಬರಲಿ ಮಾಡಂಗ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಾರ ಮಾಯಾ ಸೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ, ಮಾಯಾ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಕಾನೂನು, ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಚಲೋ ರಾಪ್ 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 ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇದೇ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಆರಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಕಾನೂನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಇಷ್ಟೇ, ಎರಡೇ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೇವಾ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಮಾಯ 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 ಬರೀ ದುಃಖ ದುಃಖ ದುಃಖ. ಮಾಯಾದಾಸ್ ಸದಾ ಉದಾಸ್, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಬಿಂದಾಸ್. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. At last, Kadik, when the creation is preparing to wind up, there is first the principles of the religion. Adharma ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then Lord Shiva, along with the atheists, full of anger, but all of them are but different manifestations of the Supreme Lord. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲೇ ಚರ್ಚೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಂಡಪ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಬ್ಬರು
ಆವಾಗ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕೈಯಾಗಿ ಖಡ್ಗ ಚಿತ್ರ 2 ಸರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಏನು ವಿನಾಶಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತಂದು ಶಕ್ತಿ. ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾದೇವ್ ಶಿವ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಚರ್. ವಿಷ್ಣು is the Lord of goodness, Brahma, passion, Shiva, ignorance. Ultimately, the materialization is but temporary manifestation when it gives the chance of liberation, condition, soul who are entrapped in the material world. And one who develops the mode of goodness under the protection of Lord Vishnu has the greatest chance of being liberated by following the Vaishnava principles and thus being promoted to the kingdom of God. No more to return to this miserable material world. ಈಗ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಪುರುಷ ಅವತಾರ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಚಿರದಕ್ಷಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ಗುಣ ಅವತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೈಲ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ. ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಂದು ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೈಷ್ಣವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ and thus being promoted even and no more to return to the miserable ಮಾಮುಖಿ ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಪರಮ ಮಳೆ ಚಾಲು ಮಳೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭೂತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ